Jai Guru Datta. You can see my heart racing. I'm sure all of our hearts are racing. Jai Guru Datta. We will start up the program with a short thank you note on the behalf of the Austin Hindu Temple. Sandeep Garu. Hari Om, Jai Guru Datta. On behalf of Executive Committee and the management of AHT, it's my privilege and honor to welcome Pujya Sri Swamiji to Austin Hindu Temple. Swamiji has traveled from Dallas to grace Austin devotees with his presence. We are so blessed to have Swamiji here. Give a big round of applause. So we will actually have Rao Aradhila Garu to give a garland, present a garland or offer a garland at the lotus feet of our Puja Appaji. Mauli Garu. Of the Austin Hindu community, I want to welcome our dear Swamiji, Appaji. Thanks for gracing this occasion, and I also want to thank a few other people who made this historic visit possible. Prakash Rao Garu, Murli Garu, Lakshmi Garu, really appreciate it. We were here when we went around the temple. We showed, how we can make this event a success. That really want to thank you. Appaji, thank you very much. We are all part of your Bhavanthu program. We are so happy to be part of it. Jai Guru Datta. We'll like to welcome Krishna Garu to come, and Appaji doesn't need any introduction, but for the rest of us to say a few words about Appaji. Thank you. Jai Guru Datta, a warm welcome to you all. What a blessed day it is to have Paramapuja Satchidananda Swamiji here in Austin. This day marks a milestone in the history of Austin, and we are all fortunate to be a part of it. I still cannot believe that Sri Swamiji is here, physically present with us. It is indeed a cherishable and remarkable evening that will make its way into our diaries with Sri Swamiji's presence here in Austin. As some of you know, and as the banner states, this is the 80th birth year of Sri Swamiji, and we are truly blessed to see him. And we are really truly blessed to see him only a few days just after the divine Guru Purnima that we celebrated last Wednesday. Appaji, we are highly indebted to you for your unconditional love and compassion to bless Austin and its devotees. Let us join our hands together and give a Texas-sized big round of applause. Swamiji is world-renowned and needs no introduction. Many of us here are connected to Sri Swamiji, but for those of you who are new, here is a brief introduction about Swamiji and his activities. It is indeed a courageous act for me to introduce Sri Swamiji to the Austin community, but I consider it to be a rare, divine and blessed opportunity for which I am really humbled. Paramapuja, his
His Holiness Dr. Sri Ganapati Sachidananda Swamiji is the founder pontiff of Avadhuta Dattapeetham, established in Mysore in India in 1966. I think by that time many of us were even not born. He is considered as one of the rare living avatars in the Datta Sampradaya and is a guru in the Dattatreya Avadhuta lineage. Many people revere him across the globe and out of love call him as Appaji or Swamiji, and some families are associated with Sri Swamiji for generations, and the kids of late started calling him Tataji, which is a name that he is very fond of. Everyone's experience with Swamiji is different and unique. Depending on the affiliation with Sri Swamiji, many people see many forms in Sri Swamiji. To some, he appears as a teacher, as a composer, as a musician, while for others, he appears to be a man of miracles, a doctor, a yogi, a spiritual leader, etc. It is very difficult to understand what he is unless one experiences him. Many refer to him as a silent teacher. He descended with a mission which, to put it in a way, includes revival of Sanatana Dharma, social reformation, establishing peace and harmony among mankind, love for nature and living beings, apart from many other initiatives that he has undertaken. He achieves all of these missions through various means, of which the most prominent is the composition and singing of bhajans. Swamiji believes that Nama Sankirtana is among the easiest and best way to reach God. Swamiji composed thousands of songs on various gods in various languages such as Sanskrit, Telugu, Kannada, Tamil, Hindi and English. Sri Swamiji has done extensive research on the effect of music on various parts of the body. By employing Ayurveda, astrology, crystal therapy, etc. For meditation and healing concerts, through which many have benefited across the world. Swamiji has conducted nearly 150 the world at places like Royal Albert Hall in London, the Opera House in Sydney, Australia, and the like. I also had the blessed opportunity of attending to one such concert in Houston prior to the pandemic, which was scintillating and mesmerizing. Swamiji conducts Nitya Sri Chakra Puja, worshipping the cosmic vital energy of Goddess Devi. Every Sunday he conducts Ganapati Homam for the welfare of the living beings. These are conducted without fail, irrespective of where he stays or travels. For around 35 years till the year 2000, on the Mahashivratri day, Sri Swamiji performed Agni Puja, wherein he entered a Homakunda Agni. He did puja for nearly 45 minutes standing inside the Homakunda, and this can be witnessed in some of his old videos on YouTube. Swamiji believes that a healthy body gives a healthy mind. He is a strong proponent of yoga and conducted yoga classes and taught Nadi Shuddhi exercises. I think around 196 Nadi Shuddhi exercises in various Datta Yoga centers. When we go to India, one of the must-visit places in our list is the Ganapati Sachidananda Ashram in Mysore. It is a serene and pious place where Swamiji built Dattatreya temple, Datta Venkateshwara temple, Hanuman temple, along with other temples for other deities within the ashram premises. Swamiji has a great love for nature, and within the ashram premises, Swamiji built a bonsai garden considered to be the best in South Asia that hosts a variety of trees. The relation of the trees linked with the birth stars or zodiac signs are marked in the garden. Also, the medicinal qualities of many of these plants are marked as well. In the ashram, Swamiji also built the Nada Mandapa, a music hall that can host up to 6,000 people.
It is considered to be one of its kind in Asia. Top musicians visit and play music as an offering to Sri Swamiji. One of the most dearest things to Swamiji is Shukavana, an aviary that has a rehabilitation center for birds as well. Sri Swamiji has a collection of more than 2,000 birds of nearly 450 varied species from across the world. The aviary made its way to the Guinness World Record for housing the largest number of bird species you could ever find. Some of the parrots and birds there speak as well, which I had the opportunity to really see it in person. Swamiji has established many temples, Datta Yoga centers, and satsang groups from across the world. Some of the most prominent temples are the 16 Datta temples in India in various states, popularly known as Datta Kshetras, and it is also called as Datta Shodasi. The 85 feet Hanuman statue and temple in Trinidad and Tobago, and our very own Karisati Hanuman temple in Frisco near Dallas. On the social front, Swamiji spearheads many humanitarian and social welfare activities. The social service projects include Amma Vadi, a place for destitute women, Vagdevi, a school for the deaf and dumb and blind in Bangalore, medical camps in slums and villages, ambulance services, donating ways and means for the needy to lead their lives and alike. Swamiji is a literary scholar and is an author of a multitude of books ranging from commentaries on various Puranas to storybooks of kings. All of these are available in various Datta Yoga centers from across the world. I believe some of them have been brought in over here, which I'll just discuss in a while as to how to get those books and things. Swamiji bagged a total of 9 Guinness World Records under various categories, which include largest mass of people chanting Hanuman Chalisa in Denali, continuous marathon chanting for over 24 hours, music therapy concert in Opera House in Sydney, Australia, the tallest Hanuman statue outside India, the Vishwa Museum, the Shukavana Aviary, and the Bonsai Garden, each of them within the SGS Ashrama and others. In the year 2015, Gita Mahayajna program has been initiated as per the vision and blessings of Sri Swamiji in Dallas. In Austin, under the guidance of Sri Venkat Indragandigaru and his family, nearly 200 kids are part of this divine program since 2019. I'll talk more about this in tomorrow's evening session. Pujya Sri Swamiji is considered a guru by many across the world. The Guru Gita says, Yasya smaranamatrena jnanam utpadyate swayam yayeva sarva sampraptihi asmai Shri Gurave Namaha. The meaning of this verse goes as, I salute to the Guru who when recalled delivers knowledge instantaneously and who when remembered gives everything automatically. It is not me but Swamiji who made me deliver this introductory speech to you all. And at this point, I would like to request our very own Prakash Rao uncle to give a few words regarding Guru and his importance. Thank you so much. Jai Guru Datta, Sri Guru Datta. So it is very difficult actually to describe Swamiji as a Sadguru. As we all know, our Sanatana Dharma evolved only because of the Sadguru principle. If you look at all the Vedas where our scripture started, they have been evolved because of the Guru Tattvam, because of the Gurus. We have no clue who may have actually wrote all these scriptures. Since that time, the Guru has been the embodiment and
the source of inspiration for our Sanatana Dharma. Our Sanatana Dharma is unique in this respect, that is, to have the respect for Guru and Sadguru. It is only Sadgurus who have really protected this country, because not this country, India. So because of their energy, because of their power, because of their vibrations. So we all the Gurus who have really protected Sanatana Dharma. Introducing for the last 30 years, Swamiji. There is no way anybody can comprehend a real Sadguru. Sadguru is a concept which is beyond our comprehension, beyond our understanding, beyond our any kind of emotions or experiences. Even if we keep saying you have to experience, even that is not necessarily an answer to understand Sri Ganpat Sachidananda Swamiji. Sri Swamiji, so first, let us prostrate at the lotus feet of our Sadguru, Sri Ganpat Sachidananda Swamiji, for what he has done over the last 80 years and what he is doing right now. He has more energy, he is visiting more places, and he is touching many souls, touching many lives. So let us prostrate at his lotus feet. So Sri Swamiji is described in a number of ways which we all know, as a teacher, Guru, Sadguru, and so on and so on. But His Holiness is the greatest spiritual giant of the present day. It is an asset to India and the world at large. He is an incarnation of greater cosmic power, the revival of culture, reformation of society, establishing peace, happiness among mankind, transformation of the spiritual journey. These are some of his missions. His methods include establishing dharma and bhakti, singing devotional hymns, reciting the names of the Lord Almighty, guiding their devotees to cross the troubled waters in life, teaching love and compassion, inculcating devotion into the masses, and instilling into them love of God through chorus singing of bhajans. In him, devotees find compassion, love, and divine wisdom as he guides them on the path of yoga sadhana to discover and realize their true self. Sri Swamiji conveys an important part of this message through his music, being noted for his Nam Sankirtana. Sri Swamiji's music is devotional and used for spiritual energy transmission. This great master sings self-composed bhajans in different languages and plays Ayurvedic healing ragas on an electronic synthesizer. So, if we want to really know who is Swamiji, so I will just take a passage from one of the great saints, because our words are not adequate to describe Sri Swamiji. So this is by Tukaram. He says, if we want to know Swamiji, he says, open your eyes of love and see him who pervades this world. Consider it well and know that this is your own country. When you meet the true Guru, he will awaken your heart. He will tell you the secret of love and detachment. And then you will know indeed that he transcends this universe. We can reach the goal without crossing the road, such as the sport unending. He is the ultimate rest, unlimited, unbound. He has spread his forms of love throughout all the world. All the gardens and groves and bowers are abounded with blossoms, and the air breaks forth into the ripples of joy. There the swan plays a wonderful game. Millions of suns are ashamed by the radiance of a single air of his body. On the harp of the road, that true melodies are being sounded,
and its notes pierce the heart. This is one of the passages from Lokah. Sri Swamiji is like sun, removing the darkness in all corners unknown to us, and also radiating his energy, evaporating the problems in crucial situations. Sri Swamiji himself says, Sadguru is like a mirror. In an ordinary mirror, you can see your face and accordingly do the required makeup and dressing. This mirror and yours are therefore serves only a physical purpose. Sadguru, as a mirror, reflects your inner personality, your hidden nature, and gets revealed to you the course of your contact with the Sadguru. Just as we use the ordinary face-seeing mirror for makeup and dressing, Sadguru will use the Sadguru mirror for discovering the hidden inside nature. Sri Ganpat Sachidananda Swamiji descended on this earth on his own as Datta Avatara only to help people, guide them, counsel them, instruct them, mold them, rekindle them, and millions of his devotees have met him, saw him, sat with him, laughed with him, sobbed with him, soaked in his aura, received the blessings, and benefited from his words of wisdom. Full faith in him will bring peace of mind, happiness, and enough strength to face the hurdles of ease and sometimes unknowingly. Sadguru's heart melts with the devotion of the devotees. As we have heard so many times, the gods will appear to the devotees and come to their rescue when it is needed, when they have the faith. They even descended from the heaven to earth to protect their devotees. Swamiji is such a guru who come to meet the devotees to fulfill their desires and help them to find path to resolve the issues. So simply, do we need a guru? Yes, we do. Every guru has a guru. Every god has a guru. It is only through guru's wisdom and guidance one can reach the pinnacle in their chosen field. Sadguru has seen what that he has seen, learned what he has to learn, heard what he has to hear, acquired what he has to acquire, and realized what he has to realize. He is here in this physical world in front of us at his will only to help guide counsel. Guru is absolute, supreme, and an embodiment of God. In Ramayana, Sadguru infuses the power in the disciple to distinguish between eternal and the perishable. He makes such arguments that the disciple is able to feel the insignificance of the sensual experience. It is very difficult to come close to Sadguru Sri Swamiji. It is only your punya karma and your total dedication and devotion. Now, about the devotion, how do we come close to Swamiji? How do we identify with Sri Swamiji? How do we benefit from his energy, power, and magnetic personality? Kularnava Tantra says, devotion to the Guru is the one main truth. Without that, all learning, all austerity, family status, observances are useless. They are only decorations pleasing to the world eye. Whatever one's life station may be, if he has to be devoted, he is dear to the Lord and as adorable as the Lord himself. Sri Swamiji guides his disciples through verbal instructions, either in the meeting or in the private conversations, printed books which help the devotees to join his mind, discourses which would enable the disciple to tap the nectar of age-old stories from the scriptures and time-tested traditions, silence. It touches the heart and soul of the disciple through unseen vibrations, and music, which would enable the disciple to remain peaceful, balanced, and healthy. Through word, Sri Swamiji communicates to his disciples not only to rise up to the task on hand, but also to absorb
absorb some of the qualities of Sadguru himself. In conclusion, the delusion, confusion, distress, agitation, stress, anxiety, and ailments are destroyed by associating with Sri Ganpati Satchidananda Swamiji. By being in his presence will help you forget the problems and muster enough strength to face the devil. These are the numerous experiences of devotees who have documented their own experiences of miracles in life and who have benefited by his association and his unfailing word. Every word is loaded with a message, guidance, and strength. So I just wanted to mention there are 3 books we have edited where more than 360 devotees wrote their own experiences of Swamiji's guidance, wisdom, and his looks, his word, and his discourse. So these are the books available in Frisco. Anybody interested, you can read it and see how Swamiji has helped millions and millions of people. So I thought I will just prostrate at the lotus feet of our Sadguru for me to have this occasion and opportunity to say a few words about Sri Swamiji and Sri Sadguru. Jai Guru Datta, Sri Guru Datta. जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं नीलाद्रिवासं देवकीपुत्रं नीलाद्रिवासं देवकीपुत्रं बलभद्रसोदरं धृतशङ्खचक्रं बलभद्रसोदरं धृतशङ्खचक्रं लालितं सुभद्रसहितं पवित्रं लालितं सुभद्रसहितं पवित्रं जलदानवर्णं करशोभिवेणुं जलदानवर्णं करशोभिवेणुं सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथं सर्वं जगन्नाथं
श्रीनिवासुदेवम् गोपरक्षकं श्रीवासुदेवम् भोगीन्द्रशयनं कालियादमनं भोगीन्द्रशयनं कालियादमनं गोपरक्षकं श्रीवासुदेवम् गोपरक्षकं श्रीवासुदेवम् सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् श्वेताश्वरधरत्नमन्मदं देवं श्वेताश्वरधरत्नमन्दनं देवं पीताम्बरं पीनवक्षस्थलं तं पीताम्बरं पीनवक्षस्थलं तं श्वेताश्वरधरत्नमन्मदं देवं श्वेताश्वरधरत्नमन्मदं देवं पीताम्बरं पीनवक्षस्थलं तं पीताम्बरं पीनवक्षस्थलं तं दातारमनिशं श्रीकृष्णमेकं दातारमनिशं श्रीकृष्णमेकं शान्तस्वरूपं सच्चिदानन्दं शान्तस्वरूपं सच्चिदानन्दं दातारमनिशं श्रीकृष्णमेकं दातारमनिशं श्रीकृष्णमेकं शान्तस्वरूपं सच्चिदानन्दं शान्तस्वरूपं सच्चिदानन्दं सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् सर्वं जगन्नाथं पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् पश्यामि सर्वं जगन्नाथम् विष्णुं श्रीधरं माधवं मधुसूदनं कृष्णं विष्णुं श्रीधरं माधवं मधुसूदनं कृष्णं विष्णुं श्रीधरं माधवं मधुसूदनं कृष्णं विष्णुं श्रीधरं माधवं मधुसूदनं गोविन्दं गोविन्दं
సిగ్గు పని లేక సిగ్గుపడకూడదు, గట్టిగా పాడండి. ఓకే, పొట్టలోనే పాడుకుంటారు. గట్టిగా పాడాలి, గట్టిగా పాడితేనే స్వామికి వినపడుతుంది. గుండెలు వాకలు తెరచాల, అట్లా పాడాల. ఏదో సంకోచంగా సిగ్గుగా ఏది సంగీతం ఏది కాదు కదా. దివ్య నామ సంకీర్తన ఇష్టం వచ్చినట్టు గట్టిగా పాడతారు. పక్క వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటారంటే ఆయన కళ్ళు చూసుకుంటారు, చెవులు చూసుకుంటారు, అంతే కదా. మన రాగం వినకపోతే చెవులు చూసుకుంటారు. అంటే మమ్మల్ని చూడకపోతే కళ్ళు మూసుకుంటారు. ఇంకా కాసేపు ఉంటే లేచిపోతారు, అంతే కదా. దానికి ఎందుకు మనం భయపడాలా? గట్టిగా పాడండి. శ్రీకరం
దివ్యనామ సంకీర్తనం అనేది మనం ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని కచేరీ కాదు చేసుకునేది. ఒక్కొక్క నామానికి కూడా అంత శక్తి మన ఇంద్రియాల్లో ప్రవేశిస్తుంది. అందుకని ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి కూడా ఒక్కొక్క దేవత పేర్లు ఉన్నాయి. మనం శరీరంలో దశేంద్రియాలకు వేరు వేరే పేర్లు ఉన్నాయి. అట్లనే మొత్తం 24 పేర్లు శరీరం మొత్తం కేశవ నామావళి. కవచాల్లో ప్రతి ఇంద్రియాన్ని కూడా రక్షించు అని పరమాత్ముడు వేడుకునేటువంటి కవచం. మనం ప్రతి ఇంద్రియము బాగా ఉండాలి. దేంట్లో ఒక ఇంద్రియం తక్కువైనా, ఒక ఇంద్రియానికి ఏదైనా జబ్బు వచ్చినా, ఒక ఇంద్రియానికి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినప్పటికీ కూడా మన బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ ఉంటుంది. నానా అవస్థ పడతాం, బాధపడతాం, నిద్ర రాదు, బుద్ధి చెడిపోతుంది. ముఖ్యంగా అన్ని దానికి కారణం చింత. ఈ చింత ఎంతవరకు తీసుకుపోతుందంటే చితి వరకు తీసుకుపోతుంది. అనవసరమైనటువంటి చింత, అనవసరమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఒంటి మీద ఈడ్చుకొని నానా బాధ యాతన పడేవాడు దండిగున్నారు ప్రపంచం. కావలసిగా తన మీద వేసుకొని దాన్ని నివారణ చేసే శక్తి లేక నానా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకని అనవసరం అంటాకే వెళ్ళకూడదు. అయినా ఒక్కొక్కప్పుడు అనవసరమైంది మనమేమో అనుకోకపోయినా కూడా వస్తూ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీనికంతా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక విరుగుడు ఏమిటి, శరీరాన్ని దివ్యనామాలతో నింపడం. ఆ దివ్యనామాలు ఎట్లా ఉండాలంటే తాడాన ఆసనంతో ఉండాలి. తాడాసనంతో ఉండాలి. ఏంటది కొత్తగా తాడాసనం అనుకోవద్దండి. చప్పట్లే తాడాసనం. ఈ చప్పట్లతో పంచేంద్రియాలకి రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది. అంటే పరమాత్ముణ్ణి కొలచటం, ఆలయానికి కాళ్ళతో నడుచుకొని వెళ్ళటం, ప్రదక్షిణ చేయటం, అష్టాంగాలు కూడా స్వామికి సమర్పణ చేయటం, సిగ్గుపడుకోకుండా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయటం, అక్కడ పరమాత్ముడి దగ్గరికి, గురువు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నమస్కారం చేయటానికి సిగ్గుపడకూడదు. ఎవరన్నా చూస్తారనుకోకూడదు. అక్కడ గురువు నేను, ఆ పరమాత్ముడు నేను ఇద్దరమే ఉన్నామనేటువంటి భావనతో మనం చేయాలి నమస్కారం. ఇంకెవరు లేరు అని, మేమిద్దరమే ఉన్నాం ఇక్కడ అని. అక్కడ ఎవరిని చూడకూడదు. పురోహితుడిని, అర్చకుడిని కూడా చూడకూడదు. ఎవరిని చూడకూడదు. నేను ఒక్కడనే చేస్తున్నాను, నా ఆత్మ ఒక్కటే, నా బుద్ధి ఒక్కటే, స్వామికి అర్పణ చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక భావనతో నమస్కారం చేయాలి. నమస్కారం చేసేటప్పుడు కూడా చాలా మంది ఫోన్లో మాట్లాడుతూ నమస్కారం చేస్తుంటారు. అది ఏంటి? అది భక్తి నాది, భక్తి కాదు. పరమాత్ముడి దగ్గర నిల్చున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదో చిన్న అవసరమే ఉండొచ్చు. అది కారు పార్కింగ్ చేసి తొందరగా రా, అవసరమే ఉండొచ్చు. కారులో మనీ పర్స్ మర్చిపోయినా తీసుకురా, ఇవో అవసరమే ఉన్నాయి, లేదని కాదు. భగవంతుడి దగ్గర నిల్చున్నప్పుడు మాత్రం అది మర్చిపోవాలి. మనం అక్కడ మన ఇద్దరమే ఉన్నామనుకోవాలి. ఈ టెలిఫోను చాలా వరకు మోసం చేస్తుంది. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2 పిల్లలు ఉన్నాయి, టెలిఫోన్ పిల్లలు. ఒక బ్యాగ్లో, ఒక చేతిలో. మూలక పూర్వంలో పొట్టలో ఒకటి, సంఖలో ఒకటి ఉండేది. ఇప్పుడు విరుద్ధం, బ్యాగ్లో ఒకటి, చేతిలో ఒకటి.
ఇది రెండు ఏడుస్తూ ఉంటాయి. కొత్త పిల్లల్ని తీసుకుంటారు, గట్టిగా ఏడ్చేటప్పుడు జనం ముందర దాన్ని ఆఫ్ చేయడానికి ఇంకా నేర్చుకోండు, అది పరిగెత్తిపోతాం బయటకు, అవమానం. అక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా మననే చూస్తారు, ఏం తాపత్రయమో ఇది, అందరూ మననే చూస్తారు. మనం పరిగెత్తిపోయి ఆఫ్ చేసుకొని వచ్చేంతవరకు మననే చూస్తూ ఉంటారు. ఇంటూ వాళ్ళ దగ్గర లేనట్టుగా వాళ్ళకు అదే వాగుతుంటారు. కొత్త ఫోన్ తీసుకొని ఆఫ్ చేసేది కూడా తెలియదు మన ముఖాలకి, తీసుకుంటుంది పెద్దగా. అది అంటే డిస్టర్బ్ చేసేటువంటివి దండిగా మన దగ్గర ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది. ఒక టెలిఫోనే కాదు, చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు. తీసుకురాకూడదని కాదు, దానికి ఇంట్లోనే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి. గురువు దగ్గరికి వెళుతున్నాం, స్వామి దగ్గరికి వెళుతున్నాం, ఆలయానికి వెళుతున్నాం, జాగ్రత్తగా ఉండాలా, జాగ్రత్తగా నమస్కారం చేయాలా, నువ్వు జాగ్రత్తగా నువ్వు వేడుకోవాలా, మంచి చదువు రావాలని వేడుకోవాలా, ఆరోగ్యం రావాలని వేడుకోవాలా. ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మనం పిల్లలకి. అప్పుడు కాసుకుంటారు, అమ్మమ్మ మమ్మీ వెళదామా అనే ఒక భ్రమ వాళ్ళలో పుట్టించాలి. మనకే లేదు భక్తి, ఇంక వాళ్ళకేం పుట్టిస్తాం, ఇంకా మనకు టైము లేదు కదా. సో దీని మూలన ఏమవుతుందంటే మనసు అంతా వికల్పం అయిపోయి, ఆ ఆలయానికి వచ్చిన తర్వాత మనసు ఎట్లయిపోతుందంటే ఈ ఆలయం ఎంత ఉంటుంది అంత మామూలు, ఎందుకంటే ఎంతమంది కమిటీ మెంబర్స్ ఏమిటి, ఎంత డబ్బు ఉంటుంది, ఇదే చూసేది మనం. అందుకని మామూలుగా పూర్వకాలంలో ఆలయాల్లో రాయితో కట్టి అలంకారాలు ఏది ఉండదు, ఏం చేయదు, మొండిగా రాయితో కడతారు. పెద్ద పెద్ద దూలాలు, పెద్ద పెద్ద స్తంభాలు. బృహదేశ్వర ఆలయానికి వెళితే ఒక చిత్రం ఉండదు, అక్కడ ఒక ఫిగర్ ఉండదు, అక్కడ ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే అందమంతా పరమాత్మ మీద వెళ్ళని అనే ఒక దృష్టి వాళ్ళు పూర్వంలో చేశారు. మనమేం చేస్తున్నాం, ఎంత కట్టారు, ఏమిటి, ఏ శిల్పి, ఏమై ఉండొచ్చు, ఎన్ని రోజులు అయి ఉండొచ్చు, ప్రతి గోడ మనం చూస్తాం. సో ఇదేమవుతుంది, మనస్సు నిజమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ మీద దృష్టి పోదు, మనకు దృష్టి పోవాలి. మనకు ఆలయానికి వస్తూనే ఆ దృష్టి మనకు అక్కడ పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలి. మనం ఆత్మ అర్పణ చేసేసుకోవాలి. పరమాత్ముడు ఎవరు, నిర్గుణుడు. ఎట్లా ఉన్నాడు, నువ్వు ఎట్లా అనుకుంటే అట్లా ఉన్నాడు, నువ్వేమీ అనుకోకపోతే ఏమీ లేదు. నిర్గుణుడే గుణమైనటువంటి వాడు. పరమాత్ముడు కనపడ్డాడు, దేవతలకు ఎవరికి కనపడలేదు. 133 కోట్ల దేవతలంతా ప్రార్థన చేశారు, అసలే కనపడలేదు. వెలుతురులాగా ఉంది అంతే. వెలుగే పరమాత్ముడు. ఆ వెలుగు కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయటానికి అయ్యలేదు, దాన్ని వివరణ చేయటానికి అయ్యలేదు. దీనికి పోల్చలేము, కోటి సూర్యానికి పోల్చలేము, కోటి చంద్రులకు పోల్చలేము. ఆ పరమాత్ముడు వెలుగే వెలుగు. అది వెలుగు ఎట్లా ఉందంటే వెలుగుతో ఉంది అని అర్థం. వెలుగే వెలుగు. అది అసలు వెలుగే మనం చూడలేదు కాబట్టి వెలుగే వెలుగు అంతే. దానికి రావణ యుద్ధం ఏమైంది, ఎట్లయింది, ఎట్లా ఉంది అంటే వివరణ చేయడానికి వీల్లేదు. రావణ యుద్ధంలాగా ఉంది అనేసారు. ఎందుకంటే దానికన్నా వేరే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ వేరే యుద్ధం లేదు. మహాభారతం అంతా చిన్నది, ఇంతే అంత మనకు పెద్దది. రామాయణానికి పోల్చినప్పుడు అది ఒక చిన్న ఒక ఇద్దరు రాజులు అన్నదమ్ముడు కొట్టుకునేది అంతే. కానీ ఇక్కడ రాముడు మనిషిగా, రావణుడు రాక్షసుడుగా, దేవతకు అంటే మనిషి రూపంతో ఉండిన దేవత రాముడు, రాక్షసుడు మనిషిగా నటిస్తూ రాక్షసత్వాన్ని పొందినటువంటి రావణుడు. వాడి యుద్ధానికి అందుకనే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, రావణ యుద్ధానికి. మిగతా యుద్ధాలకి ఏది ఇవ్వలేదు. ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి. దేవతలకంతా అధిపతి అయినటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సేనాపతి. అటువంటి సేనాపతి యుద్ధం చేశాడు దేవతలకంతా.
దానికి కూడా పేరు రాలేదు. అద్భుతమైనటువంటి యుద్ధం అది, దానికి పేరు రాలేదు. దేవతలంతా రక్షించాడు, దానికి పేరు రాలేదు. దాన్ని కూడా మనము పొగడలేదు. కానీ రావణ యుద్ధం మాత్రమే పొగడారు. అందుకని ఇక్కడ మన శరీరంలో రావణుడు ఉన్నారు, జరుగుతూనే ఉంది. కొంచెం తగ్గించమన్నా, ఎక్కువైంది. రావణుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉన్నారు. హర్షడ్ వర్గాదులంతా కూడా పూర్తిగా రాక్షసులే. వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ మనం 3 గుణాలతో బాధపడుతున్నాం. ఆ 3 గుణాలు ఒకటి చాలా తక్కువగా ఉంది, తమో గుణము, రజో గుణము. ఇక్కడ తమో గుణము, రాజగుణము. ఈ తమో గుణము, రజో గుణము రెండు చేరుకొని సత్వగుణాన్ని తక్కువ చేస్తున్నాయి. అందుకని మనమందరూ కూడా ఏం చేయాలి? దీనికి వీరుడు రాముడు రావణ హృదయాన్ని ఉండేటువంటి అమృత కలశాన్ని తీయటానికి ఎంత బాధపడ్డాడో, చాలా బాధపడ్డాడు. రాముడు ఒక బాణంతో మొత్తం అంతా పోవాలి కదా ప్రపంచం. ఆయన వివరణ చేసేటువంటి రామ బాణం ఒక బాణం అన్నారు. కానీ ఇక్కడ రావణాసురుడి మీద బాణాలు చాలా వేశాడు. ఏం మరి కాలేదే, మరి ఇంకా కాలేదే. అందుకని మొత్తము ఆ రాముడు ఆ అమృత కలశాన్ని బద్దలు చేశాడు, అప్పుడు పోయింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఇద్దరు చేరుకున్నారు, తమోగుణం, రజోగుణం. ఇవి రెండు చేయాలి. ఈ రజోగుణం ఎట్లా ఉందంటే కోతబుద్ధి. ఎట్లా ఉందంటే ఒక్క నిమిషంలో మనం సంతోషంగా ఉంటాం. పొద్దున్న లేస్తూనే సంతోషంగా, చాలా అద్భుతంగా, టుడే ఇస్ గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ హ్యాపీ, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓన్లీ ఫ్యూ మినిట్స్, ఆఫ్టర్ 15 minutes సంథింగ్ డిప్రెషన్, అన్హ్యాపీ, సడన్ గా అన్హ్యాపీ అయిపోతున్నాం. అంటే ప్రతి చిన్నది కూడా ఎక్కువ మనం మనసులో తీసుకుంటుంది. ఎవరైనా ఏమన్నా అనటం కానీ, లేక ఫోన్లో ఎవరైనా బూతులు తిట్టడం కానీ, లేక ఏదో ఇంట్లో ఏదో ఒక సామాన్ ఇక్కడ ఏదో పెట్టాను, నా కంటెంతాలు పెట్టాను, దాన్ని ఎక్కడెవరో తీసి పెట్టారు, విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది. దీంతో ఏమవుతుంది? భార్యాభర్తలు ఇద్దరికి కూడా మనస్తాపాలు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. పెళ్లి చేసుకున్న ఫస్ట్ డేనే మన ఇద్దరు చేరాము, జన్మజన్మాంతరంగా మనమే స్నేహితం. ఆ రోజు మాత్రం అంతే. మరుసటి రోజు జన్మమవుతుంది, ఏమవుతుంది, నువ్వు వేరే నేనే. ఇట్లా కాకూడదు మనం. ఇప్పుడు ఇది మనమంతా ఇక్కడ చేరాం. ఎంత అదృష్టం మనకు తెలుసా? ఎక్కడ పుణ్యం చేసుకున్నామో ఈ ఆలయంలో పరమాత్మ సన్నిధిలో కూడా అందలేదు. ఎవరికి కూడా స్వామీజీ ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడతారని అనుకున్నాను. ఆ ఇంటిగా నేను ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి వెళుతున్నాను అంతే అనే విధంగా కూడా ఉండాలి స్వామి. ఆయన ఇట్లా మీతో మాట్లాడుతున్నారంటే ఈ దేవతలు మీకు సహాయం చేశారు. ఇక్కడ ఎవరో మీరు ముక్కున్నారు, ఎవరో సో అందుకని ఇప్పుడు మనం భార్యాభర్తలు ఇంట్లో మనం కలిసి ఉండేటప్పుడు దేవతల సాక్షిగా మనము ఏదో చేరుకున్నాము, ఒక చోట చేరాం, అగ్ని సాక్షిగా చేరాం. ఏదో మనస్తాపాలు వస్తూ ఉంటాయి, సరి చేసుకోవటానికే 99% మనం సరి చేసుకోవాలి. ఇక కుదరదు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక దేహం ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అనేది మాత్రం పెట్టుకోకూడదు. దేహం కలసలేదు అంటే చెప్పి మొత్తం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసి వేడిపోతుంటాం. అది తప్పది, దానికి ఓడిపోమంటారు. అట్లా చేసినప్పుడు మాత్రమే మన ధర్మం నిలుస్తుంది. కాకపోతే నిలిచదు, చాలా కష్టం అవుతుంది. మనమంతా కూడా దాని మీద నడుస్తున్నాం, సాం చేస్తున్నాం కత్తి మీద, ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు. అందుకని మనకి ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు ఈ తమో గుణము, రజో గుణము ఎక్కుతుంటాయి. రజో గుణము ఒక 10 నిమిషాలకి చేంజ్ అయిపోతున్నాం, ఊసరి బిల్లిలాగా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. 10 నిమిషాలకు చిన్నగా అనుకుందా చాలా అప్సెట్ అయిపోతాం. అప్సెట్ ఎంతవరకు వస్తామంటే ప్రాణహత్య చేసుకునే వరకు అప్సెట్ అయిపోతాం. అది చాలా పొరపాటు. అది
ఎందుకంటే ఇక్కడ రజోగుణం ఎంత కష్టపడి మనం ఉన్నప్పుడు ఈ తమో గుణం నాశనం చేస్తూ ఉన్నది. రజోగుణం కొంచెం సత్వగుణం తట్టు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అంతా కూడా విఘ్నం చేస్తూనే ఉంది. దాన్ని ఎక్కువ మనం పెంచుకున్నాం. అయితే ఇవి రెండు దూరం కావాలంటే ఏం చేయాలంటే సత్వగుణాన్ని ఎక్కువ పెంచుకోవాలి. సత్వగుణం పెంచుకోనిది ఎట్లా? చైన్ సిగరెట్ స్మోకర్ ఉన్నప్పుడు స్వామీజీ దగ్గర చాలా మంది అట్లా వచ్చారు. ఒక కలెక్టర్ వచ్చారు నా దగ్గర. ఆ కలెక్టర్ భక్తుడు, వాడు చాలా వాళ్ళ నాన్న అందరూ భక్తులే. ఈ పిల్లలు చెప్పారు, చాలా సిగరెట్ స్మోకరు మా అబ్బాయి ఏమి చేయటం అర్థం కాలేదు. ఏం చేశారు స్వామీజీ అంటే ఆ కలెక్టర్ని స్వామీజీ సెక్రటరీగా చేసుకున్నారు. ఇంకా చూసుకోండి, భక్తిలో స్వామీజీ అంటే చాలా గౌరవం, చాలా భక్తి, కానీ సిగరెట్ వదలలేడు. అట్లా ఉండేవాడిని అందరికీ అనిపించింది, ఏంటి ఈ మనిషిని సెక్రటరీగా చేసుకుంటున్నారు స్వామీజీ, ఏం చేసుకోకూడదా? బయట పెడతాడు, తాగి వస్తాడు, మళ్ళీ నా పని చేస్తాడు అన్నాడు. ఇట్లా కొన్ని రోజులు జరిగింది. ఎక్కువ వాడికి సాత్వికమైనటువంటి పనులు ఎక్కువ చెప్పడానికి చూసి చేశాడు. అప్పుడు వాడికి టైం దొరకలేదు. ఆయనకి చాలా బుద్ధివంతుడు, టైం దొరకలేదు. ఒక దినానికి 10 కట్టలు ఇంత పెద్ద పెద్ద బాక్సులు చేదేవాడు. ఈ మనిషి వస్తే శరీరం అంతా సిగరెట్ వాసననే, ఇంకా అంతే. అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది మనకు సిగరెట్ వాసన వస్తుందని. వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ భార్య కొట్టుకునేవాడు, ఏం చేసేది. కానీ స్వామీజీ అంటే పిచ్చి, ఏ వాళ్ళు చూడండి, సిగరెట్ చేదటం పిచ్చి, పిచ్చో పిచ్చి. కొనాకి ఎంతవరకు అయింది, ఒక ఊరు తనకు అప్పచెప్పా, ఇక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ నువ్వు కట్టాల్సిందే నువ్వు. ఆ ఊర్లో తనకు కొంచెం అధికారం ఉంది, చేసి పెట్టు, పట్టమే చెప్పాను, నువ్వు ఇది పెట్టు, నువ్వు చేసి పెట్టు. స్వామీజీ ఇదంతా ప్రచారం చేయను అన్నా. స్వామీజీ ఇదంతా కూడా మెడిటేట్ చేయను. ఇక్కడ ఎంత పిచ్చిందంటే పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాడు. అటువంటి బంగ్లా ఎక్కడా మా గురునిలయం లేదు, అంత పెద్ద బంగ్లా ఇండియాలో. ఆ బంగ్లాలో ఆలయం కట్టలేదు మనిషి, సెంటర్లో స్వామీజీ ఫోటో పెట్టాడు. ఇది స్వామీజీ దేవాలయం అని చెప్పాడు. అంత పిచ్చి ఆ మనిషి. అంత పిచ్చిగా ఉండేటువంటి మనిషి సిగరెట్ ఎందుకు వదలలే? మనకు ఒక సమస్య వస్తుంది కదా, కొత్తగా స్వామీజీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు వాడిని ఉదాహరణ తీసుకొని స్వామీజీ మీద అనుమానం కూడా వస్తుంది. ఏమిటి వదిలించలేదు ఎందుకు? లేక ఏదైనా ఎనర్జీ లేదా? స్వామీజీకి ఏదైనా శక్తి లేదా? ఎందుకు అని ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక చిన్న పిల్లకాయలందరికీ వస్తుంది. అది వస్తుందా లేదా చెప్పండి. ఒకటి, ఒకవేళ పర్వాలేదు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి మనిషిని మీరు పెట్టుకున్నారా, అదన్నా వస్తుంది కదా, దూరం చేయకూడదా అని వస్తుంది కదా. ఒకరోజు సముద్రం దగ్గర వాకింగ్ చేసినప్పుడు చేస్తూ ఎందుకో నాకు సిగరెట్లు చేయాలనిపిస్తుందిరా, నాకు ఒక ప్యాకెట్ తెచ్చి ఇవ్వరా అన్న. ఎందుకు తెచ్చి ఇవ్వకూడదు? నా శిష్యుడు, నా మార్గానికి నువ్వు రాలేదు, మన ఇద్దరం ఒకటే, నన్ను వదిలి నువ్వు ఉండలేవు, నిన్ను వదిలి నేను ఉండలేను, అందుకని నేను కూడా తాగాలనిపిస్తుంది. నా మార్గానికి రాలేదు కాబట్టి నీ మార్గానికి వస్తా నేను అని ఒక సముద్రం దగ్గర వాకింగ్ చేసేవాడు. అంతే. నువ్వు తెచ్చికపోతే నేను చూసుకుంటాను. నిజంగా సిగరెట్ పెట్టుకే తెప్పించుకున్నాను, ఇదిగో నేను తాగాలనుకున్నాను. అంతటితో మలుపు తిరిగింది మనిషికి. అది మనం రామకృష్ణ పరమహంస కథలో విన్నామా? సేమ్ అగ్ని స్వామి దగ్గర కూడా జరిగింది. అంటే సద్గురు సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తాగేవాడు కాదు పాపం. సో ఆ గంటలంతా సత్సంగం మహిమతో, నేను ఈ ఉదాహరణ చెప్తాను అంతే, సత్సంగ మహిమతో స్వామీజీ ఎదురు తాగేవాడు కాదు,
స్వామీజీ పని చేసేటప్పుడు కొట్టేవాడు కాదు. ఎట్లా పోయిందో మాయమైపోయింది మొత్తానికి. బాగా ఉన్నాడు, ఇంకా బతికున్నాడు, బాగా ఉన్నాడు, ఇద్దరు ఉన్నారు భార్యాభర్త. కార్యక్రమాలు కూడా నేను చేయిస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడ అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టే పక్కన ఒక గణపతి ఆలయం కట్టుని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు స్వామీజీ. సో ఇది వాళ్ళ కుటుంబం అంతా స్వామీజీ మీద ప్రాణం అంటారు. దానికి కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలుకొని తాతాజీ నుంచి మొదలుకొని వాళ్ళంతా కూడా పరమ భక్తులు వాళ్ళు. సో ఇది నేను ఏమి మంది ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు, యంత్రం వేయలేదు, మంత్రం చేయలేదు, లేక ఒక తాగిత నేను కట్టలేదు, లేక పూజ ఒక గర్భతో పట్టలేదు, నేను ఏమీ చేయలేదు, ఏ సంకల్పము చేయలేదు. కేవలం సత్సంగముతో నాతో ఉండమని చెప్పానంతే, ఎక్కువ నేను చెప్పలేదు. నా ఆశ్రమంలో ఉండు, నువ్వు సెక్రటరీగా ఉండవు, దాంతో అంత బాగుంది. అది దీనికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నంటే, ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. కొన్ని అవగుణాలు మన శిల్పంలో శరీరంలో ఉండేటువంటి కొన్ని తప్పుడు గుణాలన్నీ పోతాయి. మనకి కొన్ని ఆ స్నేహంతో మనం అప్పుడు కొంచెం ధార్మికమైనటువంటి ఒక భయం మనలో పుడుతుంది. మనకు ధర్మభీతి మనలో పుట్టాలి, అప్పుడే ఈ ప్రపంచం అంతా బాగుంటుంది. ధర్మభీతి అనేది లేదు, భయం లేదు మనకు. ఆయన చేస్తే ఏమవుతుంది, చేస్తే ఏమవుతుంది. ఎంతవరకు వచ్చామంటే ఆయన దేవుడికి ఏం తెలియదా నేను చేసేది అనే వరకు వచ్చేసాం. రెండోది నేను దేవుడిని క్షమించడా నేను చేసేది అని వరకు వచ్చాను. దేవుడు పెద్ద ప్రహ్లాద భక్తుడులాగా, మీరాబాయి భక్తుడులాగా ఆడతాం మనం. మన ముఖం సిగ్గులే మనకు, నిజంగా సిగ్గులే. అట్లా ఆడతాం మనం. ఏమనుకున్నావు మీరేనంటే దేవుడు పలుకుతాడు. ఏం పలికింది? కుక్క పిల్ల కూడా పలకదు, కుక్క పలికి అది కూడా తోపాడించింది. దేవుడు పలుకుతాడు, నువ్వు పలుకు చాలు నువ్వు. అందుకని సత్సంగం ఈరోజు, అందుకని మనము నా 2 భజనలు మనం పాడుతున్నాం. ఈ ఆలయాన్ని చూస్తూ ఉన్నది ఎప్పుడో 4 ఏళ్ల కిందట ఇక్కడికి రావాల్సి అదృష్టం, యోగం అనేది రావాలి కదా. స్థళాభుక్తి, శిలాభుక్తి, నరాభుక్తి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భక్తి. ఇక్కడికి వచ్చేటువంటిది, శరీరం వచ్చేటువంటిది ఇప్పటికి కుదిరింది. 4 ఏళ్ల కిందటే నేను వచ్చేది, ఇప్పుడు వచ్చాను. కారణం అది ఇప్పుడు కుదిరింది. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా కుదిరింది కదా అని ఒక సంతోషపడుతున్నాను అంతే. ఇంకా అది మనం 4 ఏళ్ళు అట్లీస్ట్ ఈరోజు వచ్చాను కదా అనుకోవాలి. పోయింది అయిపోయింది. మనకు ఆ పోయింది గురించి యోచించకూడదు మనం. అయ్యో ఇట్లా ఈ రోజు దాన్ని నాశనం చేసుకుంటావు. నిన్నటి దుఃఖం ఈ రోజు ఎందుకు అనుకుంటావు? నిన్నటి దుఃఖం అయిపోయింది, ఆ రోజంతా పోయింది. అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నా. దాని గురించి ఈ రోజు నాశనం చేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు దొరికేటువంటి భాగ్యం నాశనం చేసుకోకూడదు. ఈ రోజు భాగ్యం దొరికింది మనకు. దేవతలు, అన్ని దేవతలు ఉన్నారు ఇక్కడ, సర్వదేవతలు ఉన్నారు. ఆ జగన్నాథుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకనే సర్వం జగన్నాథం అనేది. అన్ని దేవతల మీద స్వామీజీ పాడారు. పిల్లలు చాలా చక్కగా పాడారు. చిన్న గ్రూప్ ఇక్కడ ఆస్ట్రియాలో కూడా నేర్చుకోండి, మంచి గ్రూప్ తయారు చేసుకోండి. ఈ ఆలయం బాగుంది, అన్ని దేవతలు మనం పాటలు పాడుకోవచ్చు, భజనలు మనం పాడుకోవచ్చు అని చెప్తూ, మీ అందరూ కూడా ఈరోజు ఒక అపరూపమైనటువంటి సందర్భం మీకు కుదిరింది. అందరికీ మిరకల్. ఇక్కడ ఉన్నారా స్వామీజీ? కొంతమంది నమ్మరు, నేను నిజంగా ఉన్నారా అనిపిస్తుంది. అక్కడ పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకోండి. ఎందుకు ఇది ఈ ఆస్ట్రియా మీద వచ్చారు? ఆస్ట్రియా మీద వచ్చారంటే ఎందుకు వచ్చారంటే, ఇక్కడ కొంతమంది భగవద్గీత పిల్లలు బాగా తయారయ్యారు. సహస్రగణానికి వస్తున్నారు. ఎంతమంది వస్తున్నారు? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగుంది. సహస్రగణానికి వచ్చేటువంటి పిల్లలు ఇంకా దండికున్నారు, వాళ్ళు రాలేదు. ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి 100-200 మంది వరకు వస్తున్నారు. ఎంతవరకు వస్తున్నారు? 200 వరకు వస్తున్నారు. ఆ 200 మంది వచ్చేటువంటి భగవద్గీత ఎనర్జీ నన్ను ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి మిమ్మల్ని చూసే భాగ్యం
ఆ వాడు కల్పించారు, ఆ భగవద్గీత పిల్లలు కల్పించారు. చాలా సంతోషం. మీ తాపత్రయాలన్నీ దూరం కానీ మీరు సద్భక్తి ఉండని మీకు అందరికీ ఈ ఆలయాన్ని చాలా బాగా ఉపయోగించుకున్నారు. ఉపయోగించుకోండి. మీకు ఏ దేవత కావాలన్నా ఆ దేవత దగ్గర వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి. ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క ఇంద్రియాలను రక్షించేటువంటి పరమాత్ముడు. జగన్మాత రాజరాజేశ్వరి అంతే అమ్మవారు అంటే ఆ జగన్మాత రాజరాజేశ్వరి మనను ఉద్ధరించని, మన కష్టాలన్నీ తీర్చని, మన పిల్లలకంతా విద్యాభ్యాసం, ఆరోగ్యం, అదే కదా కావాల్సింది కదా. కానీ ఇన్ని మనం డిమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అయితే నువ్వేం చేస్తావు? డబ్బులు నేను చేస్తున్నాను కదా ఉండికి, అది కాదు నువ్వు చేసేది. పర్సనల్గా నువ్వు ఏం చేంజెస్ నీకు రావాలా? ఇవన్నీ కావాలంటే నువ్వు చేంజెస్ కావాలా? నీకు భక్తి, చిన్న విశ్వాసం, నమ్మకం, భక్తిలో నమ్మకం, భయం. భయం అంటే రెబుగు అనేది కాదు, గౌరవం. పరమాత్మ అంటే గౌరవం, సద్గురు అంటే గౌరవం. ఆ గౌరవ భయమే మనల్ని రక్షిస్తుంది. అంతేగాని ఆయన చూసి భయపడాల్సిన పని లేదు, తినేసేడు ఆయన. ఆ గౌరవం మనల్ని రక్షిస్తుంది. అట్లనే భగవంతుడి దగ్గర కూడా మనం నిల్చున్నప్పుడు చెంపలు వేసుకొని మనం క్షమాపణ మంత్రాన్ని చెప్తున్నాం. క్షమస్వాపరాధం, మనం చేసినటువంటి అపరాధాన్ని మన్నించు, తెలియక చేసినటువంటి పాపాన్ని, తప్పుల్ని మన్నించు అని ప్రతి నిత్యం మనం చేస్తున్నాం. అందుకని పరమాత్ముడికి మనస వచస వదత, మనం మనస్సుతో, వచనముతో, వంతనముతో పరమాత్ముడిని ఆరాధన చేయాలి. మాటిమాటికి నమస్కారం చేయాలి. ఆయన ఇసుక్కున్నా పర్వాలేదు, గురువు గారు ఇసుక్కుంటారు పర్వాలేదు, కానీ మాటిమాటికి తల వంచి తల చూపిస్తూ ఉండాలి. ఈ తలకాయకి వచ్చే జ్ఞానం నీళ్లు చల్లండి అనాలి. తలను చూపించాలి. పర్సన్ కాదు చూపించేది, తలను చూపించాలి. మనం పర్సన్ చూపిస్తే కొంతమంది ఆశీర్వాదం చేస్తారు, అది కాదు, తల చూపించాలి. అంటే ఇప్పుడు వచ్చి అందరూ తల చూపించద్దండి, నాకు టైం లేదు, అక్కడే ఉండిన చోటనే చూపించండి. తల చూపిస్తే ఇక్కడ వృక్షం ఉంది, దీనికి ఆయన ఆశీర్వాదం చేస్తాడు, నీళ్లు పోస్తారు. అంటే కమండం తీసుకొచ్చి నీళ్లు పోయేది మీకు తెలియకనే ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. ఆశీర్వాదం అనేటువంటిది అమృత జలాన్ని చిలకరిస్తారు. అందుకని మాటికి మనం నమస్కారం చేయాలా? 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేయటం, నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. పరమాత్ముడి జీవాత్ముడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుపు. పరమాత్ముడి జీవాత్ముడి యొక్క తత్వమే నమస్కారం. పరమాత్ముడు జీవాత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుపు ప్రభు అని తల వంచాలి. అప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాదం చేస్తారు. అప్పుడు శరీరంలో ఉండేటువంటి నరాలు, ఇంద్రియాలు మీదంతా కూడా ప్రసరిస్తాయి. అదే మాదిరిగా దివ్యనామ సంకీర్తనం కూడా అంతేనే. గట్టిగా పాడేటప్పుడు, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పాడేటప్పుడు శరీరంలో రక్త ప్రసరణ బాగా అవుతూ, ఏకాగ్రత కుదురుతూ, మనసులో ఉండేటువంటి అన్ని వ్యవహారాలు దండిగా వస్తూ ఉంటాయి. చాలా మంది కళ్ళు మూసుకొని పరమాత్ముని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఆవలింతలు వచ్చి నిద్రపోతారు. ఎక్కడ కర్మనో ఇది, అంతగా నిద్రపోయాం 7-8 గంటలు గాడిదలా అయినప్పటికీ కూడా ఆ మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఆవలింతలు. ఎందుకంటే నిద్రపోయేటప్పుడు కన్నా మనం ఏకాగ్రత చేసేది. అందుకని ఆ బుద్ధి, పాడు బుద్ధి మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు వీడు ఎవడో నిద్రపోతున్నది, అందుకని మనం నిద్ర వచ్చేసినట్టుగా చేసేస్తుంది. సో అందుకని నిద్రపోయేటప్పుడు ఎట్లా ఏకాగ్రతగా అన్నప్పుడు కొంచెం నిద్ర వస్తుంది. నిద్ర ఎందుకు పట్టదు? చాలా మందికి నిద్ర పట్టదు.
గంటలు మాట చేస్తారు, 1 గంట చేస్తారు. ఎందుకట్లా అవుతుంది వాళ్ళకని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మాత్రలు కూడా వేసుకుంటారు. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అది పని చేయదు. ఏదో మాత్రలు ఉరికే మిగిలినట్టుగా ఉంటుంది, పలహారం చేసినట్టుగా, అది కూడా పని చేయదు. మరి ఏం చేయటం? మరి నిద్రపోకపోతే, నిద్ర రాకపోతే ఒక్కటి మనం బాగా నేర్చుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ అంటే? నీకు తెలిసినటువంటి వాకింగ్. ఎక్కడండి స్వామి వాకింగ్? ఎక్కడ అంటే గుడిలో చేసి ఉంటుంది. ఆ యొక్క ప్రదక్షిణలు చేయండి, 40 ప్రదక్షిణాలు చేయండి దిన్నము. గుడి దగ్గర వచ్చినట్టు భక్తిగా ప్రదక్షిణం చేసినట్టుగా ఉంటుంది, ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది. ఏదో కాస్త వెళ్ళేటప్పుడు ఒక $1, $2 హుండీలో వేసి నమస్కారం చేసి వెళ్ళండి. ఒక వాకింగ్ అవుతుంది, దేవతా సన్నిధికి వచ్చినట్టు అవుతుంది. స్నానం చేయలేదండి కదండి, అందుకని రాలేదండి దాన్ని చెప్పొద్దండి మీరు ఆ మాటలు. అన్ని దాంట్లోకి ఏదో ఒకటి చెప్తాం మనం. ఆ విధంగా మనం అనుకున్నప్పుడు సాయంత్రం రండి, పడుకోనే ముందు రండి. అందుకని ఇంట్లో చాలా మంది భూషణంగా ఒక రూమ్ అంతా అవే ఉంటాయి. ఎవరు ఒకరోజు కూడా ఆన్ చేయరు, అంత మాత్రం అట్లా ఉంటాయి. ఇది మా పిల్లలదండి, వాళ్ళని సిగ్గు అవుతుంది. అందుకని మీరు చేస్తారా అనేస్తారు. అందుకని మా పిల్లలదండి అన్నా కూడా, ఇవన్నీ మా పిల్లలు అండి, ఇవన్నీ కూడా అన్ని థ్రెడ్ మిల్లు, ఆ మిల్లు, ఈ మిల్లు, ఫ్లోర్ మిల్లు అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని భూషణంగా ఉంటాయి. ఫోటోస్ అంతా కూడా పెద్ద పెద్దవి కంప్యూటర్స్ లాగా ఉంటుంది, చెయ్యం మనం. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ లేనిది నిద్ర రాకపోవడం ముఖ్యమైనది. రెండవది ఇంకొకటి ఏంటంటే, నిద్రపోయేకి ముందుగా మనము దుఃఖకరమైనటువంటిది చిక్కు విడిపించుకోకుండా ఉండేటువంటి యోచనలు, మాటలు మాట్లాడుకుంటాం. రాత్రి పూట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం, నిద్రపోయే ముందు మనం నవ్వుతూ సంతోషంగా దుఃఖకరమైనటువంటిది, ఇంట్లో తాపత్రమైన బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుకోకూడదు. చాలా మంది బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుకుని కొనాకి ఏమవుతుంది, నిద్ర పట్టదు. అదే బడ్జెట్ మీదే ఉండిపోతుంది, తాపత్రం మీద ఉండిపోతుంది. కళ్ళు మూసుకుంటే అదే కనపడుతుంది. నిద్రపోయే ముందు 1 గంట ముందు ఏది కూడా ఈ తాపత్రయాలు మాట్లాడకూడదు. శాంతిగా మంచి భజన వింటూ, సూదింగ్ మ్యూజిక్ వింటూ సోఫాలో కూర్చోవాలి. ఇండియాలో ఒక పెద్ద కర్మ ఏంటంటే, నిద్రపోయేకి ముందు అక్కడ టీవీలో అప్పుడే అవంతా ఏది భయంకరమైనటువంటిది ఒక కన్నడలో వస్తుంది, తెలుగులో వస్తుంది. ఈగు ఉంటే అని వస్తూ ఉంటుంది, ఇంట్లో కూడా ఉందే అని వస్తూ ఉంటుంది. అదేదో చూపిస్తాడు. ఏదో ఎక్కడో ఊరని మనకి ఆ ఊరు సంబంధం లేదు, ఆ మనిషి సంబంధం లేదు, వాడిని చంపింది విచారంగా దాంట్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇవి ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తూ ఉంటాం. నిద్రపోతే అది ఆ చంపినట్టుగానే కనబడుతుంది. ఇది కావాలన్నా మనకది వద్దది. నవ్వుతూ ఉండేది ఏదన్నా ఉంటే, నవ్వుతూ ఉండేది చూడాలి మనం. ఒక ఇంగ్లీష్ లో వస్తుంది, జస్ట్ లాఫ్ అని, జస్ట్ ఫర్ లాఫ్ అని వస్తుంది, చూసారా? మనకైతే తెలుసు, అది నవ్వుతూ ఉండాలి. ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అవుతుంది నవ్వుతుంటే. నవ్వాలా, సీరియస్ గా మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అరగంట సేపు సీరియస్ అయిన తర్వాత 5 నిమిషాలు నవ్వాలా మనం. అంటే ఊరుకే హీహీ నవ్వే కాదు, నిజంగా హృదయం నుంచి రావాల మనకు. కంప్యూటర్ మీద 3 గంటల సేపు కూర్చున్నామంటే, అట్లా కూర్చుంటే ఈ మెడ నొప్పి, తలనొప్పి, కళ్ళు కనపడవు, చేతులు ఆడవు, ఎక్కడ పోయినా కూడా ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతాం. నేను పిలిచానండి, ఏమో కంప్యూటర్ చేస్తున్నాడు అంటే పెంచడం కాదు. ఆ విధంగా అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు అదే. అందుకని ఒక గంట 1.5 గంట అయిన తర్వాత కంప్యూటర్ కాస్త వదిలేసి, కొంచెం అటు ఇటు 2 వాకింగ్ వేసి, 2 మంచినీళ్ళు తాగి, కొంచెం ఏదో హాస్యకరమైనటువంటి పుస్తకం ఏదో 2 నిమిషాలు చదివి
లేక పిల్లలతో ఆడుకుంటూ మళ్ళీ కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఒకటే సమంగా ఆ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని అది ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి అబ్బో వచ్చే డబ్బంతా మళ్ళీ ఆసుపత్రికి పెట్టేశారు. అక్కడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సైకిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, సైకలాజికలిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది, డబ్బంతా వాళ్ళ దగ్గరికి. ఏదో మైండ్లో నాకు వచ్చేది, ఏమి రాలి కంప్యూటర్ వచ్చింది మైండ్లో, ఇంకేమి రాలి మీకు వచ్చింది అదేనండి. ఏది మనం రక్షిస్తుందో అదే చెడుపుతూ ఉన్నది మనకు. అందుకే ఒక లిమిట్ ఉండాలి దానికి కూడా. ఆ పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటా, ఒక 2,000, 3,000, 4,000 మంది కంప్యూటర్ పిల్లలు ఉన్నారు స్వామీజీ దగ్గర పెరిగి వచ్చిన వాళ్ళు. ప్రపంచం మొత్తం అంతా వెళ్ళారు. అందరికీ అదే చెప్తుంటా, 1:30, 2 గంటలు అయిన తర్వాత నువ్వు కాస్త రిలాక్స్ అయిపోవాలని. అందరూ అవుతూ ఉన్నారు, బాగున్నారు, ఫస్ట్ క్లాస్ అబ్బాయి స్వామి చెప్పినట్టు మాట వింటున్నారు అందరూ కూడా. అందుకని ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు వాళ్ళు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా. డబ్బులు బాగా సంపాదించేస్తున్నారు, పిల్లలు బాగున్నారు, ఇంట్లో కలకల ఆడుతున్నారు. ఏదో ఒక్కొక్కరు మాత్రం పడుతున్నారు, అంతేగాని సంతోషంగా ఉన్నారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. డబ్బులు లేకపోయినా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇట్లా మనము ఇంట్లో ఈ నిద్ర లేకపోవడం కారణాలు ఇవన్నీ కూడా. సోఫా మీద కూర్చొని 40 ఏళ్ల కిందట జరిగినటువంటిది మీ అమ్మ, మీ నాన్నగారు, మీ మామగారు నాకు అనినటువంటి మాట ప్రారంభం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎందుకయ్యా అది ఇట్లా పెళ్లికి వచ్చింది, ఏంటయ్యా అయిపోయింది, మాకు ఇచ్చిన కొడుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఏమర్థమైంది నీకు? తెలుగు అర్థమవుతుంది, పర్వాలేదే. అప్పుడు వీడ మాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది, బాగా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అనిపిస్తుంది 40 నిమిషాలు దెబ్బలాడి పడుకుంటాం. ఏడ్చి నేను ఇండియాకి వెళ్ళిపోతాను, నేను ఇండియా ఎక్కడ ఇండియాకి ఎక్కడ ఇక్కడే ఉన్నాం. ఇది ఇంట్లో ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఈయన కూడా అదే అంటుంటాడు, నేను అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను, అదే పిల్లలంతా మంచిదాన్ని చేర్చింది, నేను ఉండేదే ఉండదు, నా చేత కాదు. నేను ఫోటో చూసి అన్యాయంగా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను, అప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది, ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోతాయి అని దెబ్బలాట. చిన్న పిల్లలకి కాపు తాగుతాయి, ఏం చేస్తారు. సో ఇట్లా ఎంత అశాంతి. దేవుళ్ళంతా ఉన్నాయి, పర్వాలేదు, వాళ్ళంతా కూడా చూస్తూ ఉంటారు, అంతా చూసుకొని ఆనందపడుతూ ఉంటారు. ఇంత పిచ్చి భక్తులు నేను నాకు ఉన్నారు, ఎంత ఆనందమో. వైకుంఠానికి తీసుకుపోయినా కూడా అక్కడ కూడా పోట్లాడతారు వీళ్ళు. ఎముడి దగ్గరికి పెడితే ఎముడే పారిపోతాడు. సో కాబట్టి మనం సత్సంగం రాత్రి పూట నవ్వుతూ పడుకుంటాం, ఏడుస్తూ పడుకోవాలి. దీంటంతా పాపం ఏడుస్తూ తలనొప్పి, నిద్ర ఎక్కడ వస్తుంది? నిద్ర రావాలంటే మొండిగా 2-3 గంటలు ఇది బాధపడితే ఎందుకు వస్తుంది? అప్పుడు 1 గంట అయినంటే నువ్వు ఆయాసం అయిపోయి నిద్ర వచ్చేస్తుంది, దిక్కు తప్పి నిద్ర వచ్చేస్తుంది కాస్త. కాబట్టి మంచి నిద్ర పట్టాలా, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చిన్న కిటుకలు ఇవి చేసుకోవాలి. మన ధర్మాన్ని నిలపండి. మీరు పిల్లలకి మన హిందూ ధర్మాన్ని కొంచెం బోధించండి. టైం ఉంటే టర్నింగ్ పాయింట్ ముందు ఇండియాకి తీసుకువెళ్ళి పిల్లలకి ఒక 6 గంటలు, 1 సంవత్సరం అక్కడ పెట్టండి. ఆ కల్చర్ చూపించండి వాళ్ళకి. ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ వాళ్ళకి వచ్చిందంటే మనకు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. మనం లేదు అక్కడికి వెళ్ళటానికి వీలైతే గుడికి తీసుకురండి, గుడిలో కొన్ని పద్ధతులు నేర్పించండి పిల్లలకి, బాగుంటుంది, మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. అందుకని ఇప్పుడు ఎన్ని తాపత్రయాలతో టైం లేదు, ఒక్కటే టైం మీద వేసేస్తాం, టైం దర్గా మీద పెట్టేస్తాం. అది టైం అది రాదు, మనం తెచ్చుకోవాలి. ఊరికి టైం వస్తుంది, రాదు కదా, మనం తెచ్చుకోవాలి. మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది.
స్వల్ప సమర్పణ చేస్తూనే, ఆ అల్పమైన సమర్పణ చేస్తూనే మహత్తరమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వెంకటరమణ స్వామిని దినము మీరు నమస్కారం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వెంకటరమణ స్వామి మంచి చేయండి. ఆ జగన్మాత రాజరాజేశ్వరి మిమ్మల్ని అనుగ్రహించింది. సదాశివుడు మిమ్మల్ని జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని మీకు ఇవ్వని, ఒక్కొక్క దేవతకు ఒక్కొక్క శక్తి ఇచ్చేటువంటి యోగము శాస్త్రం ఉన్నది. దాని ప్రకారంగా ఈ ఆలయం దిద్దారనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంది. మనకు అనిపిస్తుంది, వేరే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఇది అంగళ్ళలాగా ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది మనకు. అది కాదది. ఒకే చోట అన్ని దేవతలు చూసేటువంటి యోగం మనకు కలిసి వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ ఆలయానికి వచ్చినామంటే కలిసి వచ్చేటువంటి మీ ఒక ఈ కమిటీ మీరందరూ చేశారు. ఇక్కడ చాలా అద్భుతం, సంతోషం. అప్పుడప్పుడు భజనలు కూడా చేస్తూ ఉండండి అని చెప్తారు. జై గురుదత్త చెప్పండి. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, జై గురుదత్త, జై వీరాంజనేయ స్వామికి. So much. Thank you so much. Words cannot describe our current experiences. I'm sure you're all experiencing the same thing. The next item is we'll request the volunteers to come and show the prasadam as an nevedyam to Swamiji. The sponsor of today's prasadam is actually DB Foods. After the Mahadarshana of Swamiji, we'll all be distributing. The next item is a small Veda Swasti by our very own priest from the AHT temple in honor of our Puja Appaji, and a small gratitude as in terms of shawl from our AHT. Thank you so much. Brahma
శివ తగులు గారు, మధు గారు, కమిటీ మెంబర్స్ కొంచెం సునీల్ గరిబల్లి గారు, ఎనీ ఎగ్జెక్ మెంబర్స్ ఆర్ బిఓడి మెంబర్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. స్వామీజీ ఇప్పుడు మీకు ఆశీర్వచనం ఇస్తారు. A quick announcement, tomorrow's evening session would be at the Cedar Park Recreation Center. Many people have reached out that they are confused if it is at the Cedar Park Temple or at the Cedar Park Recreation Center. Just letting you all know that it will be at the Cedar Park Recreation Center, that is just behind the Costco 183A. So tomorrow's program, we have a limited amount of space that is available at that center, so we would request you to come as early as possible to secure your seat within that, and there would be Bhagavad Gita Parayana by the kids of hostel, followed by again Swamiji's discourse and Shamanath. So tomorrow it would be also at the same time. We'll be starting the program at around 6:30, 6:45.